انہوں نے کہا جی پاکستان جو ہے نا وہ بڑا بزدل ہے، وہ دشمن سے ڈرتا ہے، اور پاکستان نے کبھی جنگ نہیں جیتی، اور اس نے جسے کہتے ہیں نا پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کر دیا. دس از واٹ دے سیڈ. اچھا نو دیٹس ویری سگنیفیکنٹ تھنگ. اس کو تھوڑا سا ہمیں obviously we have to جسے کہیں گے نا تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ یہ کیسے چیزیں چلتی ہیں، کیا چلتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی. آج آپ کو پتہ ہے کہ پھر افغان ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کے جو سپانسرڈ ہیں انہوں نے پھر آج حملہ کیا ہے، اور پاکستان کی جو جسے کہتے ہیں نا پولیس ہے اس کو اٹیک. اب یہ کرتے کیا ہیں، آج کوہاٹ کے اندر ایک ڈی ایس پی پولیس کا اور 6 پولیس آفیسر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. بیسیکلی وہ سمجھتے یہ ہیں کہ پاکستان کی جو پولیس کا جو مرائل ہے لا انفورسمنٹ کا، سیکیورٹی فورسز کا، وہ نیچے کر. ابھی 2025 کی جو رپورٹ ہے سیکیورٹی کی، جو رپورٹ تھی جو سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز جو ہے اس نے جاری کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو 2025 میں جو فٹیلٹیز ہیں وہ 2331 ہیں، جبکہ 2024 میں 1620 ہیں. اینول سیکیورٹی رپورٹ جو کہ ایک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ اس سے تھوڑا اندازہ لگائیں کہ what do you make of this، کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ افغان طالبان، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ روز پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں. they are inside our territory. اور پاکستان کیا کر رہا ہے ابھی تک کہ ایک دن ہم حملہ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل رشیا نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی فارن آفس نے، اور اس نے رشیا نے یہ کہا کہ 23,000 دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، جن میں سے ہاف آف دا جو لوگ ہیں وہ فارن فائٹرز ہیں، ہاف آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ فارن فائٹرز ہیں. تو یہ تو وہ پیغام دے رہے ہیں. وہ اب کیا کر رہے ہیں، وہ ظاہری بات ہے افغانستان کی فوج تو نہیں ہے، کوئی افغانستان کی فوج تو نہیں ہے. تو جب فوج نہیں ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے حملہ کرتے. تو بیسیکلی دے آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دی نان اسٹیٹ ایکٹرز. تو ان کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا وہ سہارا لے رہے ہیں اور وہ پاکستان پہ ٹکا کے حملے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک جو پوائنٹ ہے جس کو ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑے گا، اس پوائنٹ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا. اچھا مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جو چیز جس کو سمجھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان پہ حملے کرو. یہ ٹی ٹی پی کو پیغام دے دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پہ حملے کرو. یہی وجہ ہے کہ اب ڈیلی بنیادوں پہ حملے ہو رہے ہیں. اب پاکستان کیا کرے گا؟ واٹ کین پاکستان ڈو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کل انہوں نے حملہ کیا ہے. دیکھیں کیا ہمیں جا کے وہاں حملہ کرنا چاہیے افغانستان کے اندر؟ بالکل کرنا چاہیے. اور جو لوگ اندر ہیں ان کو ہمیں کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ ایک پرابلم ہے کہ جو اندر لوگ پاکستان میں آلریڈی گھس چکے ہوئے ہیں یا جن کے سپورٹرز ہیں. آپ کو پتا آج انہوں نے کل کیا کیا، انہوں نے کوڈ کاپٹرز کا استعمال کیا. مطلب پہلے ایک ایمبولینس گزری ہے، پہلے ایک گروپ کو پارٹی کو حملہ کیا، پھر وہ ایمبولینس میں لوگ لے کے جا رہے تھے، پھر انہوں نے کوڈ کاپٹرز کے ذریعے ان پہ حملہ کر کے ان ایمبولینسز کو بھی جلا دیا اور وہ جو زخمی تھے ان کو بھی جلا دیا. That's how they do it. یہ اس طرح کے بربرینز ہیں، یہ اس طرح کے لیتھل انداز سے یہ آپریٹ کرتے. یہاں پہ تو پھر ظاہری بات ہے یہ that the government at some point they will have to be very careful. گورنمنٹ کو کسی نہ کسی انداز میں ایکشن تو لینا ہوگا. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن نہ لے. گورنمنٹ ایکشن نہ لے، اور اگر اسی طرح یہ چیزیں چلتی رہیں تو پھر آگے نظام کیا بنے گا یار. میں تو اس چیز کو دیکھ کے تھوڑا سا I get a little anxious ہوں کہ اس چیز کو سمجھنا پڑنا ہے. اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے، کیونکہ ایک لارج سکیل کے اوپر پاکستان کے اندر سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کرنے کا مراد یہ ہے پینک پھیلا دو. اچھا جتنے باقی ملک ہیں سارے، جیسے فار ایگزامپل آج وہ جو رشیا نے سٹیٹمنٹ دی، جب باقی ملک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ہے دیٹ از اے بریڈر آف انفیڈیلٹی. یہ جو بندہ ہے جس نے یہ کیا نام ہے اس کا، عبد الہادی ہمت، اس نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے دیٹ از اے بریڈر آف انفیڈیلٹی، یعنی کہ وہاں وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. اچھا بہت سارے لوگ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، انڈیا میں، امریکہ میں، وہ سمجھتے ہیں یہ سارے مسلمان ایک ہیں. نہیں، that's what you need to understand. A breeder of infidelity. اور اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ انفیڈیلٹی کو، یعنی کہ یہاں پہ کافر ہیں. اب آپ نیبرنگ کنٹری جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو کافر
काफर कह रहे हैं, वो आपको काफर कह रहे हैं, वो आपको काफर कह रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप इसको कैसे आगे लेके चलेंगे? आपको वो काफर कहते हैं, आप उनको आगे कैसे लेके चलेंगे? और वो कहते हैं कोयटा भी आ जाएंगे। और वो जब ये कह रहा है कि जी तालिबान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो बड़ी रैपिड हैं, हम 2 पाकिस्तानी शहरों को टेक ओवर कर सकते हैं, हमें लीडरशिप से वो चाहिए, इट मीन्स कि दे आर वर्किंग ऑन इट, इट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन इट, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसको ऐसे नहीं इग्नोर किया जा सकता जो ये कर रहे हैं, वन कैन नॉट इग्नोर दिस। और ये जो ज़बीला मुजाहिद जो है, कल उन्होंने भी ये बात की, आज उनके और लीडर ने ये बात की है, आज और लोगों ने भी बात की है। तालिबान, आपको मैं बात बताऊं, उन्होंने उसामा बिन लादेन अमेरिका को नहीं दिया था, और उन्होंने 20 साल अमेरिका से जंग की, और अमेरिका ने B-52 बॉम्बर, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, बंदे उन्होंने हजारों मरवा लिए थे। तालिबान ने उनको कोई परवाह नहीं, उनको कोई परवाह नहीं। आगे आप खुद अंदाजा इस चीज से लगा लें कि उन्होंने हजारों बंदे मरवा लिए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये भी है, तालिबान जो है वो कहते हैं कि वो TTP हमारे पास है ही नहीं है। रशिया कहता है, चाइना कहता है, ईरान कहता है, पाकिस्तान कहता है, अमेरिका कहता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट कहती है, वो मानते ही नहीं है, वो कहते नहीं है। मसला किधर है? मसला ये है कि क्या पाकिस्तान कन्विंस कर सके अमेरिका को और बहुत सारे और लोगों को कि इनके साथ ताल्लुकात तोड़ें? नहीं कर पाया पाकिस्तान। ये है प्रॉब्लम। मसला पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में है, मसला पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में है कि हम इस एंगल को के ऊपर खेल ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। हम इस एंगल के ऊपर खेल ही नहीं रहे, हम इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे। समझ रहे हैं बात? हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, हम खामोश बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे क्या होगा। और वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप ब्रीडर ऑफ इन्फ्लेट। ओ भाई, नेवर एवर, सुन लें इस बात को। मैंने एक दफा पहले भी बात की थी, मैं फिर कहने लगा कि आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, इंडिया के साथ लेन देन कारोबार हो सकता है, तालिबान के साथ नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, पहले भी मैंने ये नैरेटिव आपको बताया। वो क्यों? देखिए, इंडिया एट द एंड ऑफ द डे इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, जो उस तरह तो चीजें मुसल्लत नहीं करती। ये तो इनका तो ना कोई ईमान है, ना कोई दीन है, ना मजहब है, ना इनकी कोई तारीख है, ना कुछ है। खवातीन के साथ ये क्या ट्रीट करते, बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ, स्कूल ये भेजते नहीं है किसी को, दुनिया की इनको वो है कोई नहीं है। मेल शोवनिज्म है, मर्द ही मर्द है, वो कह रहे हैं हम जो मर्जी करें, ये करें, वो। समझ रहे हैं बात को? मैं इस चीज को आपको बता दूं, दैट इज ए मेजर सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपको कहते हैं काफर। देखिए, इंडिया के साथ हमारी लड़ाई और है, जो तालिबान के साथ लड़ाई है ना, ये बहुत डेंजरस लड़ाई, बहुत ही डेंजरस लड़ाई है। और तालिबान कहा जा रहा है कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ लिमिटेड वॉर में एंगेज हो जाए, क्योंकि वहां पे भी वो प्रेशर आ रहा है। वो कह रहे हैं आप रिटेलिएट तो करें। अब वो रिटेलिएट कैसे करते हैं? वो ऐसे कर रहे हैं, जैसे ये वो ऐसे कर रहे हैं सर, वो आपको ऐसे वो करेंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है, इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि इन विच डायरेक्शन डू वी हैव टू गो। ठीक है जी, आप इस चीज को मतलब देख सकते हैं आप, दैट्स हाउ यू मेक इट। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये पाकिस्तान को ये जंग लड़नी पड़नी है, पाकिस्तान को ये जंग लड़नी पड़नी है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल ये जंग लड़नी पड़नी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब भी आप फैसला कर लें। ठीक है जी। सो मुझे वो जैसे कहते हैं ना, ये नजर आ रहा है कि आज फिर ये सारी चीजें, अब वो क्या कह रहे हैं, लो जी पाकिस्तान तो सऊदी अरब को जेट्स बेच रहा है, JF-7 मजाक कर रहे हैं ना। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया अकाउंट्स इंडिया के मजाक कर रहे हैं, ओ जी सऊदी अरेबिया बांग्लादेश को जो है वो JF-17 थंडर जेट भेज रहे थे, वो डीलें सस्पेंड हो गई हैं। दोस्तों, सीमा पर तनाव पहले से ही बढ़ रहा है, जहां पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए हैं और अब जवाब के रूप में तालिबान प्रशासन ने बेहद तेज प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान को सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान के वरिष्ठ नेताओं ने फैसला किया तो पाकिस्तान के नाम तक नहीं बचेगा। ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग इसे मजाक या उपहास जैसा बयान भी बता रहे हैं, क्योंकि हक्कानी ने न सिर्फ धमकी दी बल्कि पाकिस्तान की कार्रवाई को हल्के में लिया और कड़े शब्दों में कहा कि तालिबान अपने इलाके की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान के अंदर भी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पहले से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव है, जहां पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानी अधिकारियों ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कहा था। तो अब सवाल ये है, क्या ये बयान केवल शब्दबाजी है या वास्तव में दोनों देशों के बीच स्थिति और खराब होने वाली है? दोस्तों, ये तनाव का खेल अब एक राजनीतिक और भावनात्मक
भावनात्मक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां तालिबान के मंत्री द्वारा पाकिस्तान पर मजाक या कड़ी टिप्पणी ने माहौल को और गर्म कर दिया है और दुनिया की नजरें अब इस पर टिक गई हैं कि आगे क्या होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या दोनों देशों के बीच संघर्ष और बढ़ेगा या कोई डील होगा जो सब शांत कर दे?